Dear students, 11th Business Mathematics, Chapter 1, Matrices and Determinants. Now we will discuss the topic Input and Output Analysis. So what is input or output analysis? They are given the equations A11, A12, D1 equal to X1, A21, A22, D2 equal to X2. Let Bij equal to Aij by Xj, Xi comma j equal to 1 comma 2. So for getting B11, we have to use A11 divided by X1, B12, A12 divided by X2, B21, A21 divided by X1, B22, A22 divided by X2. The equation 1 taken the form B11 X1, B12 X2 plus D1 equal to X1, then B21 X1, B22 X2 plus D2 equal to X2. The above equation can be rearranged. So simplification பண்ணுறாங்க, அதுலேருந்து ஒரு matrix form பண்ணுறாங்க. So then we will get 1 minus b x into d. What is b? B11, B12, B21, B22. That is called technology matrix. I unit matrix and d is the demand, D1, D2. Solving, we will get x equal to I minus b whole inverse d. So for that we need I minus b. First we have to find out b, then I minus b, then I minus b whole inverse, then multiply with the given demand. This is called, the matrix B is called or known as technology matrix. The Hawkins-Simon condition. Hawkins-Simon condition ensures the viability of the system. If B is the technology matrix, then Hawkins-Simon condition are the main diagonal elements in I minus B must be positive and determinant I minus B must be positive. So main diagonal element in I minus B positive இருக்கணும், determinant I minus B is also positive. Then only Hawkins-Simon condition is viable. So consider the example 1.23. The technology matrix of an economic system of two industries, matrix 0.8, 0.2, 0.9, 0.7. Test whether the system is viable as per Hawkins-Simon condition. So viable இல்லையான்றது மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். They are given technology matrix கொடுத்துருக்காங்க, that is B. Then find I minus B. I is 1, 0, 0, 1. B is 0.8, 0.2, 0.9, 0.7. I minus B become 1 minus 0.8, 0.2. 0 minus 0.2, that is become minus 0.2. 0 minus 0.9, that is minus 0.9. 1 minus 0.7, that is 0.3. Now determinant I minus B. So determinant symbol போட்டுட்டு right hand side diagonal minus of minus left hand side diagonal, that is become 0.06 into 0.18. Answer is negative. Since determinant I minus B is negative, Hawkins-Simon condition are not satisfied. So பாசிட்டிவ் வந்தால் தான் நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபைன்னு சொல்ல முடியும். அதே போல் லீடிங் டயகனல் எலிமெண்ட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும். இங்கே டிட்டர்மினன்ட் I minus B நெகட்டிவ், அதனால் கண்டிஷன் ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். தேர்ஃபோர் த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் நாட் வயபிள். ஸோ இதுக்கு தீர்வு கிடையாது, சொல்யூஷன் இருக்குது, இல்லாதான் வயபிள் ஆர் நாட் வயபிள். Then example 1.24, the following inter-industry transaction table was constructed for economy year 2016. Industry 1 and 2, first one, second one, final consumption, total output. Labors வந்து 250, 4800, final consumption வந்து 400, 4650, output வந்து 2500, 8000. Construct technology coefficient matrix showing direct requirements. Does a solution exist for the system? சொல்யூஷன் கிடைக்குமா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். இப்போது இதில் டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸை நம்ம தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரம் த கிவன் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த 1, 2 இருக்கு இல்லையா, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2/2 உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ 2/2. ஸோ திஸ் இஸ் அ 2/2 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ A11 500, A12 1600, A21 1750, A22 1600, X1 வந்து 2005. ஃபைனல் அவுட்புட்டு தான் X1, X2. ஸோ B11 நாங்கள் ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்லேயே, A11 by X1
500 by 2500, we will get 0.20. B12, A12 by X2, 1600 by 8000, we will get 0.20. Then B21, A21 by X1, 1750 divided by 2500, we have 0.70 as the answer. B22, A22 divided by X2, 1600 divided by 8000, 0.20. Now we have to write technology matrix B11. What is B11 value? 0.20, that is 0.2. B12, that is also 0.20, we can write 0.2. Then B21, 0.70, 0.7. And B22, 0.20 becomes 0.2. Then find I minus B, whether the given system of is the system as a solution or not, whether it is viable or not viable. நம்ம check பண்ண போறோம். For that we have to find I minus B. 1 0 0 1, 0.2 0.2 0.7 0.2. 1 minus 0.2 is 0.8. 0 minus 0.2 is minus 0.2. 0 minus 0.7 is minus 0.7. 1 minus 0.2 is 0.8. Elements of the main diagonal are positive because அது எது main diagonal அப்படின்னா, ஸோ இந்த ரெண்டு தான் main diagonal, that is positive. 0.8 0.8 இருக்கு. Now find out determinant I minus B. Determinant 0.8 minus 0.7 minus 0.2, 0.8 multiply பண்ணிங்கன்னா 0.64 minus 0.14, answer 0.50, that is greater than 0. Since diagonal elements are positive, determinant I minus B is also positive. Hawkins-Simon condition satisfied, like hence the system has a solution. So hence the system as viable சொல்லலாம், as a solution சொல்லலாம். இந்த சம்மில் இதை மட்டும் தான் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, வேறு எதுவும் நம்மளாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்ல. ஸோ இதோட நம்ம இந்த சம்மை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Next example 1.25. In an economy, there are two industry P1 and P2, and the following tables given the supply and demand portion of in crores of rupees. Production sector, consumption sector, final demand, cross output. Production sector P1 and P2, consumption sector P1 P2, 10 20 25 30. Final demand 15 10, cross output நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோன்னா 50 60. Determine the outputs when the final demand changes. 35 for P1 and 42 for P2. இதை வச்சு தான் நம்ம D தான், இதை வச்சு தான் டிமாண்டு, இதை தான் நம்ம லாஸ்ட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் அ 5 mark கொஸ்டின். ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மேட்ரிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம். A11 10, A12 25, A21 20, A22 30. X1 X2 வந்து 50 60, அது வந்து கிராஸ் அவுட்புட். தென் ஃபைண்ட் B11. A11 by X1, 10 by 50, 1 by 5. Then 5 B12. A12 by X2, 25 by 60, 5 by 12. Then find B21. A21 by X1, 20 by 50, 2 by 5. At last find B22. A22 divided by X2, 30 by 60, that is equal to 1 by 2. The technology matrix B is B11, B12, B21, B22. Then find I minus B. 1 0 0 1 minus 1 by 5, 2 by 5, 5 by 12, 1 by 2. So after simplification we will get 4 by 5 minus 2 by 5 in the first column, minus 5 by 12, 1 by 2 in the second column. The elements of the main diagonal are positive. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ரெண்டு வேல்யூமே பாசிட்டிவ் தான். determinant I minus B, determinant I minus B வந்து 7 by 30. 4 by 5 into 1 by 2, that is 2 by 5, minus into minus plus, but diagonal minus is 10, 5 5 cancel ஆகிடும். 2 by 6 is 1 by 12. So 2 by 5, 2 by 5, 1 by 6. அதை simplify பண்ணிங்கன்னா 7 by 30. 7 by 30 greater than 0. Main diagonal positive, determinant I minus B value is positive. Therefore the problem has a solution. ஸோ அந்த சொல்யூஷனை நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் இருந்தால் இது வரைக்கும் நம்ம 2 mark இல்லை 3 markல கேட்கலாம். பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம சம் வந்து சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ அவுட்புட்டுக்கு 35 42 இருந்தால் என்ன டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ அவுட்புட் வரும்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ அட்ஜாயிண்ட் I minus B ஈக்குவல் டு அட்ஜாயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டயகனல் ரைட் ஹேண்ட் சைட் டயகனல் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம், மைனஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டயகனல் சைன் சேஞ்ச் பண்ணோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு இன்டர்சேஞ்சிங், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சைன் சேஞ்சிங்.
then I minus b whole inverse 1 by determinant I minus b into adjoint of I minus b. So I minus b not equal to 0, therefore I minus b whole inverse is exist. So 1 by determinant I minus b is 7 by 30 into adjoint of I minus b. 7 by 30 வந்து reciprocal ஆன 30 by 7 ஆகிடும். ஸோ 30 உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. 30 into 1 by 2 15, 30 into 5 by 12 that is become 25 by 2, 30 into 2 by 5 that is become 12, 30 into 4 by 5 that is become 24. So 1 by 7 keep as it is. For the solution we have x equal to I minus b whole inverse into d. So d is the demand. 35 இருக்கணும் P1, 42 இருக்கணும் P2. So 1 by 7, 15, 12, 25 by 2. ஸோ இந்த இடத்துல புக்கில் எரராக இருக்குது. 25 by 2 that is not 12 by 2, that is 25 by 2. டிமாண்ட் வந்து உங்களுக்கு 35, 42. ஆஃப்டர் மல்டிப்ளை அண்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட் காலம் நான் சொல்கிறேன். 15 into 35 plus 25 by 2 into 42. 15 into 35 plus 25 by 2 into 42. அந்த அமௌண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு 12 into 35 plus 24 into 42. அந்த அமௌண்ட் ஆட் பண்ணி 7ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 25 by 2 that is not 12 by 2, that is 25 by 2. நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க, புக் எரர் இது, நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. ஸோ we have x. What is x? x is nothing but d1 d2 எல்லாம் டிமாண்ட் 1 டிமாண்ட் 2 இல்லை p1. கேபிட்டல் எக்ஸ் வந்து முதல் வேல்யூக்கு செகண்ட் வேல்யூக்கு p1 p2ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி p1 p2 செக்டார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த அவுட்புட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி p1 ஷுட் பி rupees 150 crores நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எப்போது டிமாண்ட் 35 இருந்ததுன்னா p1ஓட அவுட்புட் வந்து 150 crores இருக்கும். டிமாண்ட் வந்து 42 இருந்ததுன்னா p2லேருந்து வரக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 204 crores இருக்கும். பிகாஸ் கொஸ்டின் இட்ஸ் தே ஆர் டெல்லிங் ஆன்சர் வந்து க்ரோஸில் கொடுத்துருக்காங்க, அதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சம்முக்கும் மற்ற சம்முக்கு என்ன வித்தியாசம்? லாஸ்ட் சம்லாம் இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். த ப்ராப்ளம் ஆஸ் ஏ சொல்யூஷன் அதோட நிறுத்திடுவோம். ஸோ பட் இங்கே வந்து நம்மளை என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு டிட்டர்மைன் த அவுட்புட்ஸ் வென் த ஃபைனல் டிமாண்ட் சேஞ்சஸ் டு 35 ஃபார் p1 அண்ட் 42 ஃபார் p2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So only we are finding the solution. This is the end of the example 6.1.25. Then example 1.26. An economy produces only a coal and steel. So these two commodities serve as intermediate inputs in each other production. மாற்றி அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க. 0.4 ton of steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a ton of steel அப்படின்றாங்க. 0.7 ton கோலும் 0.4 ton steel. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஸ்டீல் கிடைக்குது. ஸோ எத்தனை டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா 0.4 ton of steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a 1 ton of steel. Similarly, 0.1 ton of steel and 0.6 ton of coal are required to produce a ton of coal. So, no capital inputs are needed. Do you think that the system is viable? 2 and 5 laborers per day are required to produce a ton of a coal and a steel respectively. 2 இல்லைனா 5 லேபர் யூஸ் பண்ணி தான் 1 டன் ஸ்டீலாக இருந்தாலும் சரி 1 டன் கோல் அப்படின்னாலும் நிலக்கரி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் எக்கனாமி நீட்ஸ் 100 tons ஆஃப் எ கோல் அண்ட் 50 tons ஆஃப் எ ஸ்டீல், இதுதான் வந்து டிமாண்டு. ஸோ 100, 50. கால்குலேட் த கிராஸ் அவுட்புட் ஆஃப் த 2 commodities. ஸோ அப்படியே இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ தேவைப்படுது, கிராஸ் அவுட்புட் நம்ம எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 100 tons ஆஃப் கோல் தேவைப்படுது. எக்கனாமி நீட்ஸ் 100 tons ஆஃப் கோல் அண்ட் 50 tons ஆஃப் ஸ்டீல். calculate the cross output of the 2 commodities and the total labor days required அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ வந்து வேலை நாட்கள் தேவைப்படும், அதே போல் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்யணும், எவ்வளோ இன்புட் போட்டால் இந்த அவுட்புட்டுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்றது தான் இந்த கொஸ்டின்னு. ஸோ த டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஸ்டீல் கோல் ஃபைனல் டிமாண்ட். நம்மளாம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். 0.4 ஸ்டீல், 0.1 கோல், டிமாண்ட் வந்து 50.
0.7 ஸ்டீல், 0.6 கோல் வந்து டிமாண்ட் வந்து 100. லேபர்ஸ் வந்து ஸ்டீல் 5, கோல் வந்து 2. ஸோ டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் எழுதுங்க. I minus B, determinant I minus B. ஸோ லீடிங் டயகனல் வந்து பாசிட்டிவ், I minus B பாசிட்டிவ். ஸோ ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா the system is viable, it has a solution. Then find adjoint of AB. adjoint of AB கிடையாது, adjoint of I minus B. then adjoint முடிச்ச பிறகு I minus B whole inverse equal to 1 by determinant I minus B into adjoint of I minus B. so 1 by 0.17 இங்கே இருக்க அந்த வேல்யூ 0.17, 0.4, 0.1, 0.7, 0.6. this is the I minus B whole inverse value. then x equal to I minus B whole inverse into D, where D வந்து 50, 100. டிமாண்ட் 50 இருக்கணும். ஸோ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 50. இங்கே கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 100 tons of coal, 50 tons of steel. ஸோ 50 tons of steel, ஸோ 50, 100. ஸோ டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் சொல்லிட்டு சிஸ்டம் வயபிள் சொல்லிட்டோம். நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, 30 divided by 0.17 we have 176.5 and 95 divided by 0.17 we will get 558.8. நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணணும். no scientific calculators are allowed in the exam hall, only normal calculators we can use. ஸோ ஸ்டீலோட அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 176.5 டன்ஸாக இருக்கும். கோல் அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 558.8 டன்ஸாக இருக்கும். ஸோ டோட்டல் லேபர் டேஸ் ரிக்வயர்டு, எவ்வளோ வேலை நாட்கள் தேவைப்படும், 5 ஃபார் ஸ்டீல், 2 ஃபார் கோல். ஸோ 5 into 176.5 டன்னு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ 5 பேர் யூஸ் பண்ணி 2 into 558.8 டன் கோல் ரெடி பண்ணுறோம். ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2001 அப்ராக்சிமேட்லி we can take 2000 2000 வேலை நாட்களில் தான் நம்மளால் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். எவ்வளோ அப்படின்னா 176.5 டன்ஸும் கோல் வந்து 558.8 டன்ஸும் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அகைன் ஐ ரிப்பீட் யூ, கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து நம்ம வந்து டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 215 labor days are required. 215 labor days are required to produce a ton of coal and steel respectively. If economy needs 100 tons of coal and 50 tons of steel அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. 100 டன் கோலும் 50 டன் ஸ்டீலும் தேவைப்படுதுன்னா calculate the cross output ஆஃப் 2 commodity. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ கிராஸ் அவுட்புட் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அண்ட் எவ்வளோ லேபர் டேஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதிலேருந்து நம்ம டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அது வயபிளாக இருக்குது. வயபிளாக இருந்த தட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸ்டீல் அவுட்புட் ஆன்சர் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா 176.5, கோல் அவுட்புட் வந்து 558.8 வந்திருக்கு. டோட்டல் லேபர் டேஸ் ரிக்வயர்டு வந்து ஸ்டீலுக்கு வந்து 5 லேபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கோலுக்கு வந்து 2 லேபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரெண்டுத்தையும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி வரதான் இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லேபர் டேஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 சம்மும் பார்த்தீங்கன்னா இது வயபிளாக இல்லையான்னு செக் பண்ணோம். வயபிளாக இல்லையா செக் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு we have to find out I minus B, அந்த டயகனல் பாசிட்டிவாக இருக்கணும், டிட்டர்மினன்ட் I minus B பாசிட்டிவாக இருக்கணும். then we can say Hawkins-Simon condition is satisfied, the system as viable அப்படின்னு சொல்லிடலாம். செகண்ட் சம்மும் அதே தான், தேர்ட் சம்மும் அதே தான். ஸோ 4, 5, 6, 7 இதெல்லாம் வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸு. ஸோ நான் வந்து எக்ஸசைஸ் 1.4 ஃபஸ்ட்டு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் they are given directly. ஸோ ரைட் டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ், ஃபைண்ட் I minus B, தென் பாசிட்டிவ் 2 ஏரை போட்டு காமிச்சிருக்கேன். டிட்டர்மினன்ட் I minus Bயும் பாசிட்டிவ் தான். Since the main diagonal element of I minus B are positive and determinant I minus B is positive, Hawkins-Simon condition are satisfied and the system is viable. In the same way try second and third sum. So first to third 3 sums இதே மெத்தடு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து fourth sum பார்க்க போகிறோம். fourth sum என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு படிப்போம். 2 commodities A and B are produced such that 0.4 ton of A and 0.7 ton of B are required to produce a ton of A அப்படின்றாங்க. ஸோ 0.4 ton A and 0.7 ton B இருந்தால் தான் ஆர் ப்ரொடியூஸ் டு a ton of A அப்படின்றாங்க.
110 ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது 0.4 அது 0.7 தேவைப்படும். சிமிலர்லி 0.1 ton of A and 0.7 ton of B are needed to produce a ton of B அப்படின்றாங்க. Write down the technology matrix if 6.8 tons of A and 10.2 tons of B are required. Find the cross production of both of them அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 6.8 10.2 ஏபி யூஸ் பண்ணனா என்ன வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும், ஃபைண்ட் த கிராஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த போத் ஆஃப் தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம 0.4 0.7 0.1 0.7 ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா த டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் 0.4A 0.1B தென் 0.7B 0.1A 0.7B அதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ I மைனஸ் B ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். லீடிங் டயகனல் வந்து 0.6 0.3 பாசிட்டிவ். நம்மளுக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் 0.11 greater than 0, that is also positive. Therefore the given system is, since the diagonal element of I minus B are positive, determinant I minus B is also positive, the system is viable அப்படின்னு சொல்லிட்டு adjoint I minus B ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். 0.3 வந்து A11 ஆகிடும், 0.6 வந்து A22 ஆகிடும், minus 0.1 minus 0.7 become plus 0.1 plus 0.7. Then I minus B whole inverse equal to 1 by determinant I minus B into adjoint of I minus B. 1 by determinant I minus B becomes 0.11 into 0.3 0.7 0.1 0.6. Now what is x? We have to find the solution. ஏன்னா கொடுத்துருக்காங்க இது 5 மார்க்கு. x equal to I minus B whole inverse into D, where D வந்து டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 6.8 ton of A 10.2 ton of B இருந்ததுன்னா கிராஸ் அவுட்புட் எவ்வளோ வரும் ஒரு கமாடிட்டிலையும் நம்ம சொல்லணும். ஸோ மல்டிப்ளை வித் 6.8 10.2 with I minus B whole inverse, then we have 83.45. book answer is wrong in this question, they are given wrongly 260 என்னோ கொடுத்துருக்காங்க, இது தவறு அது. ஸோ x equal to 83.45 and another value 61.82. ஸோ அவுட்புட் ஆஃப் ஏ வந்து எவ்வளோ வருதுன்னா 83.45, அவுட்புட் ஆஃப் பி எவ்வளோ வரும்னா 61.82. அதாவது நம்ம வந்து ஏலேருந்து 6.8ம் பியிலேருந்து 10.2ம் எடுத்து நம்ம ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கணுன்னா அது ஆன்சர் என்ன வரப்போகுதுன்னா ஏக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா 83.45 டன்ஸ் கிடைக்குது. பியோட அவுட்புட் எவ்வளோ வருதுன்னா 61.82. அகெயின் ஐ ரிப்பீட் யூ இந்த கொஸ்டின். Two commodities A and B are produced such that 0.4 ton of A and 0.7 ton of B are required to produce a ton of A. Similarly, 0.7 ton of A and 0.7 ton of B are needed to produce a ton of B. ஸோ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணால் தான் 1 ton வருது. பட் நம்ம டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். இஃப் 6.8 ton of A and 10.2 ton of B are required தேவைப்படுதுன்னா ஃபைண்ட் த write down the technology matrix if 6.8 tons of A and 10.2 tons of B are required தேவைப்படுது. find the cross production of both of them. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கான வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட நம்மளுக்கு 4th சம் கம்ப்ளீட் ஆகுது. அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு ஏ வந்து 83.45, பி வந்து 61.82. Fifth sum. Suppose the inter-industry flow, the product of two industries are given as under நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. Production sector, consumption sector, domestic demand, total output. Determine the technology matrix and Hawkins-Simon condition or viability of the system. If the domestic demand changes to 80 and 40 units respectively, what should be the cross output of each sector in order to meet the new demands? So total output 120 60லேருந்து எப்படி மாறுதுன்னா 80 40 மாறுச்சுன்னா நம்மளுக்கு what should be the cross output of each sector in order to meet the new demand. புது டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செக்டாரோட கிராஸ் அவுட்புட் என்ன வரணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். ஸோ ஃப்ரம் த கிவன் டேபிள் we have to form a technology matrix for that A11 x value
A12 A22 y value and total output வந்து 120 60, that is x1 x2. Apply the formula B11 A11 by x1 30 by 120 1 by 4, B12 A12 by x2 40 by 60 2 by 3, B21 A21 by x1, that is 20 by 120 1 by 6, B22 A22 by x2, that is 10 by 60 1 by 6. The technology matrix வந்து B11 B12 B21 B22 அது எழுதுங்க. Then find I minus B. So then determinant I minus B. ஸோ அந்த ரெண்டு diagonal பாசிட்டிவாக இருக்குது. அதோட ஆன்சரும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் 37 by 72. Both are positive means Simon-Hawkins condition is satisfied. The given system is viable அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஆஸ் ஏ சொல்யூஷன் சொல்லிடலாம். Then find adjoint of I minus B. 5 by 6 2 by 3 1 by 6 3 by 4. Then find I minus B whole inverse equal to 1 by determinant I minus B into adjoint of I minus B. 1 divided by 37 by 72 into 5 by 6 1 by 6 2 by 3 3 by 4. 1 divided by 37 by 72 becomes 72 by 37 into adjoint of I minus B. Now we need a solution for that, and x equal to I minus B whole inverse into D, where D is the new demand 80 and 40 80 and 40. So multiply with the I minus B whole inverse value. Then we have 72 by 37, keep as it is. 5 by 6 into 80 plus 2 by 3 into 40. 1 by 6 into 80 plus 3 by 4 into 40. After simplification we will get 280 by 3 130 by 3. Multiply 72 inside, and after simplification we will get x equal to 181.62 and 84.32. The gross output of x we will get 181.62. The gross output of y we will get 84.32. ஸோ நம்மளோட டிமாண்டு 80-40 இருந்தால் நம்மளோட அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 181.62 and 84.32. இந்த சம் புக் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்குது. திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் த 5th சம். தென் 6th சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இதே போல் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தான் டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம். யூ ஆர் த கிவன் த ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் 2 செக்டார் எக்கனாமி. செக்டார் சேல்ஸு ஃபைனல் டிமாண்ட் அவுட்புட்டு. செக்டார் 1 and 2 சேல்ஸ் 1 and 2 வந்து 4354. தட் 4354 யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம். ஃபைனல் டிமாண்ட் வந்து 13.3 இருக்குது. ரைட் டவுன் த டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ். நிச்சயமாக நம்ம டெக்னாலஜி மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு தான் அந்த சம் போட முடியும். டிட்டர்மைன் த அவுட்புட் when the final demand for the output sector 1 ஓட ஃபைனல் டிமாண்ட் வந்து 13 இருக்குது. அதை நம்ம 23 எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்டார் 2க்கு வந்து எந்த சேஞ்சும் இல்லை. செக்டார் 1 13 இருக்குது, அதை நம்ம 23 எடுத்து இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஸோ சேல்ஸ் 1 சேல்ஸ் 2 கிராஸ் அவுட்புட் 20 and 12 இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து B11 B12 B21 B22 யூஸ் த ஃபார்முலா A11 by x1 we will get 1 by 5, A12 by x2 we will get 1 by 4, A21 by x1 we will get 1 by 4, A22 by x2 we will get 1 by 3. The technology matrix B11 B12 1 by 5 1 by 4, B21 B22 1 by 4 1 by 3. Now I minus B 4 by 5 minus 1 by 4 minus 1 by 4 2 by 3. ஸோ லீடிங் டயக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 by 5 2 by 3 பாசிட்டிவ். டிட்டர்மினன்ட் I minus B எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ். ஸோ சின்ஸ் த டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் I minus B is positive, also determinant I minus B is also positive. So system is viable, solution உண்டு. So then find adjoint of I minus B. Then find I minus B whole inverse equal to 1 by determinant I minus B into adjoint of I minus B. We have 1 divided by 113 divided by 240 into adjoint of I minus B. Next step, that is become 240 divided by 113 into 2 by 3 1 by 4 1 by 4 4 by 5. So x, so we need solution. So x equal to I minus B whole inverse into D, where D is the final demand. First sector வந்து 13 ஆனது, இப்போ 12 எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு செக்டார் வந்து 13 ஆனது, இப்போ 23 எடுத்துக்கணும். செகண்ட் செக்டாரில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை, 3 தான். ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சிம்ப்ளிகேஷன் they are getting இந்த வேல்யூ வந்து இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 34.16 17.31 கிடைக்குது. ரிக்வயர்ட் அவுட்புட் ஃபார் செக்டார் 1 is 34.16. required output for sector 2 is 17.31.
ஸோ 2 செக்டார் இருக்குது, அதோட சேல்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனல் டிமாண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்டார் வந்து 13லேருந்து 23 ஆச்சுன்னா என்ன, செகண்ட் செக்டார் வந்து 3 இருந்ததுன்னா என்ன அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம். செக்டார் 1க்கு 34.16 யூனிட்ஸு, செக்டார் 2க்கு வந்து 17.31 யூனிட்ஸ். And in this example, in this exercise, last sum, suppose the interior industry flow of the product of 2 sectors. இங்கே செக்டார்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. நிறுவனம் X and Y are given under production sector XY, consumption sector X 1520, Y 1030, domestic demand 1050, cross output 3565. இது வந்து கொடுத்துருக்க given information. Find the gross output when the domestic demand changes to 12 for X. X வந்து 12 இருக்கணும் and 18 for Y. ஸோ டிமாண்ட் வந்து 12 18 மாறுது 10 15ல் இருந்து. அப்படியே இருந்தால் செக்டார் 1 எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கும் அவுட்புட்டு, செக்டார் 2 ஒய்க்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கும் அவுட்புட்டு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸில் வந்து A11 A21 எக்ஸ் வேல்யூ, A12 A22 ஒய் வேல்யூ, கிராஸ் அவுட்புட் வந்து ஃபைனல் டிமாண்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிராஸ் அவுட்புட் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க 35 and 65. ஸோ B11 A11 by X1 we have 3/7, B12 A12 by X2 we have 2/13, B21 A21 by X1 we have 4/7, B22 A22 by X2 we have 6/13. Write down the technology matrix B11 B12 B21 B22, that is 3/7, 2/13, 4/7, 6/13. Then find I minus B. So 1001 minus 3/7, 4/7, 2/13, 6/13. I minus B become 4/7 minus 4/7 minus 2/13, 7/13. So determinant I minus B become 20/91. So diagonal values are positive because 4/7, 7/13 நீங்களே பார்க்கலாம். And determinant I minus B value is also positive. Since the diagonal element of I minus B is positive, also determinant I minus B is positive, the system is viable. இதுக்கு நம்மளால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படியே இருந்தால் adjoint of I minus B find out பண்ணுங்கள். I minus B whole inverse கண்டுபிடிங்க. That is 91/20 into 7/13, 2/13, 4/7, 4/7. We need solution. For that we have to multiply I minus B whole inverse into D, where D is the new demand. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 12 and 18 இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம இதான் பண்ண போகிறோன்னா 90/20 into, ஸோ ஐ ஹவ் மல்டிப்ளை ஃபஸ்ட் 90/20 with 7/3, not 7/3, 91/20 into 7/13, 91/20 into 2/13, 91/20 into 4/7, 91/20 into 4/7. அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ள கான்ஸ்டன்ட் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். பிகாஸ் ஏன் இந்த சம்மில் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் 91 இருக்குது வெளியில். ஃபஸ்ட்டு ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா 13 இருக்குது, கேன்சல் ஆகும். செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா 7 டினாமினேட்டரில் இருக்குது, 91 கேன்சல் ஆகும். அதனால தான் உள்ளே கொண்டு வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். தென் ஐ ஹவ் 49/20, 14/20, 52/20, 52/20. 49/20 no changes, but 14/20 we can write 7/10. 52/20 before all divide பண்ணிங்கன்னா 13/5, again 52/20, 13/5. இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 49/20 into 12 plus 7/10 into 18, 13/5 into 12 plus 13/5 into 18. After simplification, I have capital X equal to 210/5, 390/5. So X equal to 42/78. The gross output for capital X and capital Y are 42,78 respectively. So final demand 12 and 18 மாறும்போது கிராஸ் அவுட்புட் வந்து எக்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 42, கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்றது வந்து ப்ரொடக்ஷன் செக்டார் 1. ப்ரொடக்ஷன் செக்டார் 1லேருந்து அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா 42 கிடைக்கும். ப்ரொடக்ஷன் செக்டார் ஒய்லேருந்து டோட்டல் அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைக்குன்னா 78 கிடைக்கும். This is the end of the exercise 1.4. Also this is the end of the chapter 1 matrix and determinant. In next video we will discuss the topic algebra. In that we will discuss partial fractions. So there are 4 types. ஸோ அந்த டைப்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அதில் இருக்க சம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். 2.1 பார்ப்போம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு 1.1ல் வந்து மேட்ரிசஸ் பார்த்தோம்.
1.2ல் வந்து டிட்டர்மினன்ஸ் பார்த்தோம். அதில் ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி அதில் வர சம்ஸ்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 1.3 மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட். 1.1 1.2 நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா 1.3 ஒன்றுமே கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அதில் வேர்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். தென் இப்போ நம்ம பார்த்தது இன்புட் அவுட்புட் அனாலிசிஸ். எக்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா இந்த ப்ராடக்ட்லேயே இவ்வளோ இந்த மெட்டீரியல் இவ்வளோ போடுறாங்க, ஏக்கு இவ்வளோ, பிக்கு இவ்வளோனா என்னோடய டிமாண்ட் இவ்வளோ, என்னோடய அவுட்புட் இவ்வளோ இருக்குது, டிமாண்ட் இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ டிமாண்டு மாறும்போது அவுட்புட்டில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும்ன்றதை நம்ம சொல்லணும். ஸோ எனக்கு வந்து 1 லிட்ரு எனக்கு தேவைன்னா அதுக்கு எவ்வளோ நான் ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கணும். 2 லிட்ரு தேவைன்னா எனக்கு நான் எவ்வளோ ஸோ எனக்கு 50 லிட்ரு தேவைன்னா எனக்கு எவ்வளோ எக்ஸில் ஒயில் எனக்கு எவ்வளோ தேவை, அதை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ நம்ம எவ்வளோ இன்புட் போடுறோம், எவ்வளோ அவுட்புட் வருது, ஃபைனல் டிமாண்ட் எவ்வளோவா இருக்குன்றதை பொறுத்து. ஸோ இன்புட் அவுட்புட் அனாலிசிஸ் தான் இந்த டாப்பிக்கு. 1.5 வந்து 1 மார்க்கு. ஸோ அதை நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சாப்டர் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். திஸ் எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர் 1. தேங்க்யூ.